مجھے ہر صورت میں آپ سے شادی کرنی ہے اور میں آپ سے شادی کر کے رہوں گی، رباب نے ضدی لہجے میں کہا۔ شازل درانی اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو درست ہے رباب۔ 16 سالہ وہ لڑکی اس کے ہوش ہی تو اڑا کر رکھ گئی تھی۔ اس کے قریب اپنی غضبناک نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑے وہ بولا تھا، اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی بننے کا؟ تمہاری بہن تو مجھے سہ نہیں پائی، ہنی مون ٹرپ میں ہی دم توڑ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سہ لو گی مجھے؟ تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس ذرا سی لڑکی کو سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ رباب کی زبان پر بس یہی ایک بات تھی، حالانکہ چہرے پر بدحواسی تھی، ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے تھے، آنکھوں میں خوف تھا، لیکن پھر بھی دیدہ دلیری سے وہ کھڑی تھی۔ شازل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ کیوں اپنی نازک جان پر ظلم کرنا چاہتی ہو؟ تمہاری 24 سالہ بہن جو کہ ایک بھرپور جسم کی مالک تھی میری شدتوں کو جھیل نہیں پائی، تم تو شاید ایک رات میں ہی مر جاؤ گی۔ کیا اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ کیا تمہیں خود سے محبت نہیں ہے؟ شازل نے اس کی آنکھوں کا خوف دیکھ کر اسے مزید ڈرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے ہونٹ بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ میں برداشت کر لوں گی، کہنے لگا۔ برداشت کرو گی؟ کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ ہچکچاتے لہجے کے ساتھ دم ہے تن میں۔ شازل درانی ایک شیر کا نام ہے لڑکی، اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالو، میرے پاگل پن کو تم نہیں جھیل پاؤ گی۔ اپنی ذرا سی جان پر ترس کھاؤ۔ آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ ابھی تک وہ آنکھیں بھی نہیں کھول پائے تھے، چہرے پر پسینے کی بوندیں مزید بڑھنے لگی تھیں۔ شازل نے اس کی پیشانی پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرنی شروع کی۔ وہ جیسے اپنی سانس روک چکی تھی، پھر انگلی پھیرتے ہوئے اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیری۔ ایز یو وش رباب، تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو موسٹ ویلکم، تم بھی مزہ چکھ لو میری قربت کا۔ لیکن کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ کیونکہ اپنی ایک بیٹی کو میرے ہاتھوں گوا چکے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا وہ تمہاری شادی مجھ سے کریں گے۔ وہ اب بھی رباب کے چہرے کس قدر قریب تھا کہ اس کی گرم جھلسا دینے والی سانسیں رباب کے چہرے کی ہوائیاں اڑا رہی تھیں۔ میں منا لوں گی، وہ پھر سے ہچکچائی تھی۔ کہنے لگا، پھر ٹھیک ہے، مجھے فون کر کے بتا دینا کہ میں کب رشتہ مانگوں۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے پیچھے ہٹی تھی اور اس کے آفس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آفس کے کمرے میں اے سی کا ٹیمپریچر 16 پر تھا، لیکن وہ پوری کی پوری پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں آنے والی نمی کو اس نے صاف کیا تھا۔ جان بوجھ کر وہ اپنا آپ اس درندے کے ہاتھ دینے کے لیے تیار تھی جس نے اس کی بہن پر ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جو قدم وہ اٹھانے جا رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نازک سی چھوئی موئی سی لڑکی تھی اور وہ چٹانی وجود رکھنے والا مرد۔ اس کی ذرا سی قربت پر وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ تنہائی کا سوچ کر اس کا خون خشک ہو رہا تھا، لیکن اپنی ضد پر ابھی بھی قائم تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ گھر آ کر ایک اور امتحان تھا۔ ابھی تو اپنے والدین کو شازل کے لیے راضی کرنا تھا، جو کہ اسے عمیرہ کا قاتل سمجھ رہے تھے۔ وہ تو شازل کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں چھوٹی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا تو ناممکن سی بات تھی، لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ اسے شادی شازل سے ہی کرنی تھی۔ آپ کے شازل کتنے ہینڈسم ہیں نا، بالکل فلمی ہیرو جیسے، رباب نے عمیرہ کے موبائل سے شازل کی تصویر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو تمہیں وہ فلمی ہیرو جیسا لگتا ہے؟ عمیرہ نے چھوٹی بہن رباب کا ناک دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ ساتھ میں اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تو اور کیا، آپ تو بہت لکی ہیں۔ میں آپ کی جگہ ہوتی تو سوچنے کا وقت ہی نہ لیتی۔ یہ سن کر عمیرہ کہنے لگی، مجھے بظاہری خوبصورتی اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی روبی، مجھے یہ شخص بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ والا لگتا ہے۔ ہائے، بالکل روڈ ہیرو کی طرح۔ آپ کو تو پتہ نہیں ایسے لڑکوں کی کتنی ڈیمانڈ ہے۔ آپ ناول تھوڑا پڑھتی ہیں نا، ایسے ڈرامے دیکھتی ہیں،
तो अभी आपको नहीं पता कि लड़कियां मरती हैं ऐसे लड़कों पर। मुझे तो शाजिल भाई पहली नजर में ही बहुत अच्छे लगे, सीधा दिल पर जाकर लगे हैं। वो तो मैं छोटी हूं ना, इसीलिए मैं उन्हें भाई की नजर से देखा है। कसम से दिल से यही दुआ निकली है कि जब मेरी शादी की बारी आए तो मुझे भी शाजिल भाई जैसा ही दूल्हा मिले। रुबाब की बातें सुनकर उमैरा हंसने लगी, कहने लगी बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिया करो। उमैरा का रिश्ता शाजिल से पक्का हो चुका था। रात को उमैरा के नंबर पर शाजिल की कॉल आई थी। उमैरा ने तो देखकर ही अपने दिल पर हाथ रखा था। अरे उन्होंने मुझे क्यों फ़ोन किया है? शाजिल का नंबर उसके पास पहले से सेव था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन उमैरा के मोबाइल पर शाजिल का नंबर सेव करवा कर गई थी। रुबाब ने जब ये सुना तो अपनी किताब बंद की, कहने लगी वाह हाउ रोमांटिक ही इज़ आपी, जल्दी से बात करो ना, मुझे भी सुनना है। मंगेतर आपस में क्या बातें करते हैं। ये सुनकर उमैरा ने उसे आंखें दिखाई थी, फिर फ़ोन उठाया। हेलो, उमैरा ने घबरा कर कहा था। हेलो, क्या बात है, मेरा फ़ोन इतनी देर से क्यों उठाया? शाजिल ने पहली ही कॉल पर बेतकल्लुफ़ी बरती थी। जी वो मैं, उमैरा समझ नहीं पा रही थी कि क्या बात करे। जी वो मैं क्या, आज के बाद मेरा फ़ोन पहली बेल पर उठाना, ओके? मुझे वेट करने की आदत नहीं है। उमैरा तो उसका लहजा सुनकर ही घबरा कर रह गई थी। जी आइंदा कोशिश करूंगी कि पहली बेल पर उठा लूं। उमैरा नर्वस हुई थी। रुबाब उसे शाजिल से बातें करता देखकर कमरे से बाहर आ गई थी। देखो, मैं कुछ बातें तुमसे क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे ये डरी सहमी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बाएतमाद लड़की अच्छी लगती है, और बाएतमाद के साथ साथ बेबाक भी। ये सुनकर उमैरा के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। जी मैं समझी नहीं। क्यों, तुम्हें उर्दू ज़बान समझ नहीं आती? बड़ा करख्त लहजा था शाजिल का। मैंने कहा है कि मुझे बेबाक लड़कियां अच्छी लगती हैं। मैं कल को तुम्हें पिक करने आऊँगा, खाना हम एक रेस्टोरेंट में खाएंगे, तो तैयार रहना। ये सुनकर उमैरा जितनी हैरान होती उतना कम था। कहने लगी शाजिल, मैं ऐसे मिजाज की नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अभी वो बात कर ही रही थी जब उसने कहा, ओ हेलो, देखो मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। जो कह दिया मैं वही करता हूँ। अब तुम मेरी होने वाली बीवी हो तो तुम्हें मेरी पसंद में अपने आप को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपने वालिदैन की पसंद से शादी के लिए हामी तो भर ली है, लेकिन मुझे तुम जैसी शर्मीली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना जल्दी तुम अपने आप को मेरे लिए बदलोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। उमैरा तो शाजिल की पहली कॉल पर ही परेशान होकर रह गई थी। हालांकि मंगेतर के साथ बाहर खाना खाने को इतना मायूब नहीं समझा जाता था, लेकिन शाजिल की बातें बड़ी अजीब थी। नया नया रिश्ता तय हुआ था, वो नहीं चाहती थी कि कोई खराबी पैदा हो। इसीलिए अगले रोज जब शाजिल उसे लेने आया तो वो उसके साथ चली गई, लेकिन जब से वापस आई थी चुप चुप सी थी। कई बार रुबाब उमैरा से पूछ चुकी थी कि आखिर उसे हुआ क्या, क्यों चुप है, शाजिल से उसकी पहली मुलाकात कैसी रही, लेकिन वो जवाब में चुप थी, कुछ नहीं कह रही थी। रुबाब कहने लगी, अप्पिया ये तो गलत है, मुझे बताए ना कि आपकी शाजिल भाई से क्या बात हुई है। वो कहने लगी, कुछ नहीं। रुबाब को लगा वो शर्मा रही है, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। वही जानती थी कि पहली मुलाकात में क्या अजियत सहकर लौटे है। 1 महीने बाद उसकी शादी थी, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, बजाय खुश होने के उमैरा परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। रुबाब से भी उसने कोई बात नहीं की, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। रिश्ता तय होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वालिदैन बहुत खुश थे, इसीलिए वो शाजिल के बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकी। बहरहाल शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही अचानक से फ़ोन आया था कि शाजिल और उमैरा हनीमून पर गए थे, लेकिन वहीं उसका इंतकाल हो गया। रात को वो गहरी नींद सोई थी, लेकिन सुबह नहीं उठी। हालांकि उसे कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये सदमा रुबाब और उसके घर वालों पर क़यामत बनकर टूटा था। रुबाब का तो रो रो कर बुरा हाल था, और उसकी वालदा को बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। किसी को कुछ भी तो पता नहीं था। जब शाजिल उमैरा की मैयत के साथ वापस लौटा तो एक कोहराम समझ गया था। शाजिल भी बहुत रो रहा था। बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि उसे भी बहुत दुख हुआ,
लेकिन रुबाब उसे अजीब नजरों से देख रही थी। वो रो रहा था। सब घर वाले ही सोग मना रहे थे। वक्त गुजरने लगा। अभी उमैरा के इंतकाल के 2 माह भी नहीं गुजरे थे जब एक बार रुबाब शाजिल के ऑफिस गई थी। रिसेप्शनिस्ट से कहने लगी कि मुझे शाजिल भाई से मिलना है। वो कहने लगी मैम वो अभी बिजी हैं। वो कहने लगी आप उनसे कहें कि रुबाब आई है और उनसे मिलना चाहती है। उस वक्त वो ज़रूरी फाइल चेक कर रहा था जब उसकी रिसेप्शनिस्ट ने कॉल की। उसने कहा रुबाब का यहाँ क्या करूँ? उसे कहो कि मुझसे फ़ोन पर बात कर लेती। ऑफिस में आने का क्या मकसद है? लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट कहने लगी वो जिद कर रही हैं कि आपसे यहीं मिलना है। शाजिल ने कहा कि ठीक है उसे अंदर भेज दो। लेकिन शाजिल नहीं जानता था कि वो लड़की जिसे वो बच्ची समझता था उसके होश उड़ाने के लिए आई थी। जो बातें रुबाब ने शाजिल से कही थी वो हैरान था, क्योंकि अपने लिए नफरत वो रुबाब की आंखों के साथ साथ उसके घर वालों की आंखों में भी देख चुका था। लेकिन अभी तक किसी की इतनी जुर्रत नहीं हुई थी कि शाजिल पर खुलेआम इल्ज़ाम लगाते। शाजिल रुबाब के जाने के बाद काफ़ी देर तक ये सोचता रहा कि आखिर ये ज़रा सी लड़की उससे शादी करने पर बज़िद क्यों है। हालांकि उसने रुबाब को डराने की कोशिश की थी कि शायद वो उसकी बातों से डर जाए। वो काफ़ी देर तक रुबाब के बारे में ही सोचता रहा। रुबाब ने जब ये बात अपनी वालिदैन से कही तो वो उसे हैरत से देख रहे थे। वो कहने लगे कि तुम्हारी बहन 1 महीना उस शख्स की संगत में नहीं रह पाई और तुम ये जिद कर रही हो कि तुम उसी से शादी करना चाहती हो। ये कहने लगी हाँ मैं शाजिल से ही शादी करना चाहती हूँ। उसकी वालदा कहने लगी लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। वो कहने लगी मम्मी प्लीज़ समझने की कोशिश करें, मुझे वैसे भी वो शुरू से ही पसंद है, मुझे वो अच्छे लगते। उसकी वालदा कहने लगी मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। फिर तुम्हारी बहन हनीमून ट्रिप पर गई और मर गई और तुम उसी शख्स के साथ शादी करना चाहती हो जिस पर हमें ये शक है कि शायद उसी ने हमारी बेटी को कत्ल किया है। उसने उमैरा के साथ न जाने ऐसा क्या सलूक किया कि वो जान से ही हाथ धो बैठी। वो कहने लगी मुझे यही तो देखना है। खैर उन्होंने अपनी के साथ ऐसा क्या किया? उसकी वालदा कहने लगी तुम्हारी अक्ल पर मातम करने को जी चाहता है, यानी कि जहर को जहर मानने के लिए तुम्हें जहर खाने का शौक है। वो कहने लगी ऐसा ही समझ ले, मुझे जहर खाने का शौक है और शाजिल जैसे जहर को मैं चखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कितना जहर है उसमें कि उसने मेरी बहन को मार डाला। उसकी वालदा कहने लगी मैं इस हक में नहीं, एक बेटी को खो चुकी हूँ, दूसरी को खोना नहीं चाहती, लेकिन वो बज़िद थी। कहने लगी मुझे शादी इसी से करनी। उसने बाकायदा अपने वालिदैन से जिद की थी। ये कहा था कि अगर उसकी शादी शाजिल से नहीं की गई तो वो खुदकुशी कर लेगी, अपनी जान ले लेगी। ये सुनकर उसके वालिदैन कुछ घबरा गए थे। उसकी वालिदा ने उसे बहुत समझाया कि तुम एक गलत फैसला कर रही, लेकिन ना तो वो मानने को तैयार थी ना ही कुछ सुनने को। बस उसे यही था कि उसे हर सूरत शादी करनी है। जब उसके वालिदैन ने तंग आकर उसकी बात मानने का फैसला कर लिया तभी उसने शाजिल को फ़ोन किया था कि वो रिश्ता लेकर आ जाए, उसके वालिदैन इनकार नहीं करेंगे। शाजिल बेहद हैरान था। बहरहाल उसने अपने वालिदैन से कहा कि वो उसका रिश्ता रुबाब के लिए मांग लें। उसके वालिदैन हैरान तो बहुत हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने शाजिल की बात मान ली। रिश्ता मंजूर भी हो गया, लेकिन रुबाब का कहना था कि वो शादी बिल्कुल सादगी से करना चाहती है, सिर्फ निकाह करना चाहती है। उसकी शादी पर कोई भी ढोल नहीं बजेगा, गाने नहीं गाए जाएंगे, बस चंद लोगों की मौजूदगी में निकाह होगा। शाजिल उस लड़की को समझ नहीं पा रहा था, जो दिखने में तो उससे काफ़ी छोटी थी, लेकिन उसकी अक्ल को अपनी हर बात से हैरान करने पर तुली हुई थी। चाहती क्या थी वो? बहरहाल उसका निकाह हुआ और शाजिल के साथ वो रुखसत भी हो गई, लेकिन उसने दुल्हन का उरूसी जोड़ा नहीं पहना था, ना तैयार हुई थी, बिल्कुल सादा सी लिबास में थी। हालांकि शाजिल ने उसकी बहन का उरूसी जोड़ा उसे भेजा था, लेकिन उसने नहीं पहना। जब वो शाजिल के कमरे में आकर बैठ गई तो कमरे में अभी तक शाजिल और उमैरा की तस्वीर दीवारों पर लगी हुई थी। जहाँ वो दुल्हन बनी शाजिल के हमरा खड़ी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। आंखों में एक अलग सी यासीत सी थी। जैसे ही रुबाब ने अपनी आंखें बंद की तो उसे अपनी बहन की सिसकियां सुनाई दी थी, लेकिन उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला।
दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ। रुबाब ने आंखें खोली तो आंखों में जमा शुदा पानी रुखसारों पर बह गया था। जैसे ही शाज़िल उसके करीब पहुंचा वो अपने आंसू साफ करने लगी। कहने लगा, ये क्या बात हुई? बहुत शौक था तुम्हें मुझसे शादी करने का, तुम ये क्या सादे से लिबास में आई हो? न चेहरे पर मेकअप है, न जेवर, न उरूसी जोड़ा है। देख लो, तुम्हारी आमद पर मैंने गुलाब के फूल कमरे में सजाए हैं, लेकिन तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। लग रहा है सुहाग रात नहीं, अपनी बहन का शोक मनाने के लिए कमरे में बैठी हो। बड़ा तल्ख लहजा था जब वो उसके पास आकर धड़ाम से बेड पर गिरा था। फिर कोहनी बेड पर टिकाकर हाथ पे अपना सर रखकर उसे देखने लगा, जो उसकी आंखों में ही झांक कर देख रही थी। जहां उसकी बहन के मरने का दुख था, ना कोई अफसोस। कहने लगा, बोल क्यों नहीं रही? चुप क्यों हो? बड़े शौक से तुमने मुझसे शादी की थी, अब बताओ ना कि यूं आई हो शौहर के पास इतनी सादगी में? वो कहने लगी, मैं आपके लिए सजूंगी भी संवरूंगी भी, लेकिन हनीमून ट्रिप पर। ये सुनकर बड़ी जानती हुई नजरों से शाज़िल ने उस लड़की को देखा था। कहने लगा, सुहाग रात मैं आज ही मनाऊंगा जाने मन। आज की रात मेरी गोल्डन नाइट है, हनीमून तो बाद की बात है। पहले अपनी गोल्डन नाइट के तो मज़े ले लूँ। चलो जाओ, मेरे लिए तैयार होकर आओ। रेड लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। अलमारी में तुम्हारी बहन की वेडिंग नाइट की नाइटी भी पड़ी है, वो पहन लो तुम। उसमें अपनी बहन से ज़्यादा कमाल की लगोगी। इससे पहले कि रुबाब इनकार करती, वो उसे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब झटके से खींच चुका था। वो इस उफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए कटी पतंग की तरह उसके पहलू में गिरी थी और अगले ही लम्हे वो उसे अपने हिसार में ले चुका था। रुबाब कहने लगी, प्लीज़ शाज़िल, अभी नहीं। वो उसकी गिरफ्त में सटपटाई थी। अभी क्यों नहीं? सब कुछ अभी होगा। मैं आज की गोल्डन नाइट को बर्बाद नहीं करूँगा। शादी करने की बड़ी जल्दी थी तुम्हें, अब सुहाग रात का भी तो मज़ा चखो, पता तो चले कि इसे गोल्डन नाइट क्यों कहते हैं। ये कहते हुए वो उसके चेहरे पर झुकने लगा, अपने होठों को उसकी गर्दन पर रब करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उस पर खुमारी सी छाने लगी थी, मगर रुबाब घबरा रही थी। उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर शाज़िल के सामने वो बेबस सी हो गई थी। शाज़िल बेखुदी में उसकी गर्दन से नीचे की जानिब अपने होठों की गर्दिश को ले जाने लगा, लेकिन तभी शाज़िल को अपने पेट पर एक नोकदार चीज़ महसूस हुई। वह एकदम पीछे हटा, देखा तो एक तेज धार चाकू रुबाब अपने और उसके बीच हायल कर चुकी थी। ये क्या कर रही हो? वो बौखलाया था। दूर मुझसे, अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगी। ये देखकर शाज़िल हैरान हुआ था कि आप पागल तो नहीं हो गई हो तुम? वो फौरन से पीछे हटा था। मैंने आपसे कहा ना कि मुझसे दूर रहें। अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो याद रखिएगा, मैं आपके साथ कुछ भी कर गुजरूंगी। उसने तेज धार वाला चाकू बड़ी मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखा था और वो बार बार शाज़िल के करीब भी कर रही थी। वो पीछे हट गया। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब है। ये क्या कर रही हो तुम? वो एकदम से घबरा गया था। मुझे छूने की कोशिश की तो मैं वैसा ही खेल आपके साथ खेलूंगी जैसा आपने मेरी बहन के साथ खेला। जान से मार डालूंगी आपको और कह दूंगी कि मेरी शिद्दतें आपसे बर्दाश्त नहीं हो। ये सुनकर वो बड़ी हैरत से आंखें फैलाए उसे देखने लगा। तुम वाकई पागल हो गई हो। रुबाब कहने लगी, हाँ मैं हो गई हूँ पागल। अगर आप मेरे पास आए तो याद रखिएगा, मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। उस वक्त शाज़िल की आफियत इसी में थी कि वो पीछे हट जाता, क्योंकि रुबाब पर तो पता नहीं कौन सा जुनून सवार था। वो जितनी गुस्से में थी कुछ भी गलत कदम उठा सकती थी। वो कहने लगा, अच्छा नहीं आता तुम्हारे पास, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। उसने अपना तकिया उठाया और सोफे पर फेंक कर लेट गया। रुबाब ने वो चाकू अपने हाथ में पूरी तरह मजबूती से पकड़ रखा था और वो बेड पर लेट गई। बहरहाल उसने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल में ये खौफ था कि ये ना हो कि वो नींद में गाफिल हो जाए और शाज़िल उसके हाथ में पकड़ा चाकू अपने कब्जे में ले करके उस पर हावी होने की कोशिश करे। जब तक उसे ये यकीन नहीं हो गया कि शाज़िल गहरी नींद सो चुका है, तब तक वो जागती ही रही। कमरे में हल्की हल्की शाज़िल के खर्राटों की आवाज़ें आ रही थीं। उसे ये जानना था कि उसकी बहन की मौत का सबब क्या था, वजह क्या थी। यकीनन कोई ना कोई बात ज़रूर थी।
وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ شاذل قصوروار ہے، اس کے ہاتھ بس کوئی ثبوت لگنے کی دیر تھی۔ وہ اس شخص کو پھانسی کے تختے پر چڑھا ہوا دیکھنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے اس کی دل عزیز بہن اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو چکی تھی۔ تبھی اس نے اتنا بڑا رسک اپنی زندگی کے ساتھ لیا تھا، ضد کر کے اس شخص کے ساتھ شادی کی تھی جس نے صرف یہ وجہ بتائی کہ ہنی مون پر اس کی ایک دم سے طبیعت خراب ہوئی، تو جب اسے ہاسپٹل لے کر گیا تب تک وہ دم توڑ چکی تھی۔ یہ نہیں پتا کہ ہوا کیا تھا۔ جب رباب نے کہا کہ ہمیں اپیا کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے تو سب سے زیادہ اختلاف شاذل نے کیا تھا کہ اس کی بیوی کے جسم کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا۔ وہ پوسٹ مارٹم کے نام پر شاید ڈرا ہوا تھا، اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے، وجہ نہ پتہ چل جائے کہ آخر اسے ہوا کیا تھا۔ انہی سوچوں کو سوچتے سوچتے ہی نہ جانے کب رباب کی آنکھ لگ گئی تھی، لیکن صبح وہ شاذل کے اٹھ جانے سے پہلے جاگ گئی تھی۔ وہ بھی بے خبر صوفے پر سو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالے، نہا کر کپڑے تبدیل کیے۔ وہ ایک چھوٹا سا تیز دھار والا چاقو تھا جس کے اوپر پلاسٹک کا کور بھی چڑھا تھا، اور اس نے وہ اپنے پیٹ پر بیلٹ باندھ کر اس پر ٹکایا ہوا تھا تاکہ وہ چاقو ہر وقت اس کے پاس رہے، تاکہ شاذل اس کے قریب نہ سکے۔ اس بیلٹ کے اوپر وہ اپنی قمیص پہن لیتی تھی تاکہ کسی کو نہ تو بیلٹ نظر آئے اور نہ ہی اس میں چھپا ہوا چھوٹا سا تیز دھار والا چاقو جو کسی بھی انسان کو چیر پھاڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جب شاذل کی آنکھ کھلی تب تک کمرہ خالی تھا۔ آنکھ کھلتے ہی اسے رات والا واقعہ یاد آیا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اس سرپری لڑکی کا دماغ تو درست کر کے رہے گا، وہ ایک منصوبے کے تحت اس کی بیوی بنی تھی، اور جو وہ جاننا چاہتی تھی شاذل مر کر بھی اسے سچائی کبھی نہیں بتاتا، وہ اسے ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔ ایک جنگ تھی جو ان دونوں کے اندر جاری تھی۔ شاذل اٹھ کر اپنی الماری کے پاس گیا، سفید رنگ کی شلوار قمیض نکالی اور نہا دھو کر باہر آ گیا۔ باہر آیا تو رباب اس کی والدہ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ پہلی بار اس نے اس کے لمبے گھنے بالوں کو دیکھا تھا جو گیلے تھے اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ عورت کے لمبے بال اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ دیوانہ تھا وہ لمبے بالوں پر، لیکن عمیرہ کے بال بس کاندھے سے ہی کچھ نیچے تھے۔ اس کے بالوں کو دیکھ کر کچھ دیر تو وہ بڑی محویت سے دیکھتا رہا، پھر اس کے برابر والی خالی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بہن سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ پہلی بار شاذل نے اسے اپنے پاس سے دیکھا تھا، لیکن وہ اپنی ساس سے ہی تو باتوں میں مصروف تھی جو بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ رفاقت بیگم نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو کہنے لگی، آؤ یہاں، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، چلو ناشتہ شروع کرو، کب سے رباب تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے۔ رباب نے جب اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو تب تک شاذل کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ اپنی پلیٹ میں آملیٹ اور بلڈ ڈال کر ناشتہ کرنے لگی۔ جب ناشتے کے دوران شاذل نے اس کی خوبصورت پیروں پر اپنا انگوٹھا پھیرنا شروع کیا تھا۔ پہلے تو وہ بری طرح سے بوکھلائی تھی، پھر جب اس نے شاذل کی طرف دیکھا تو اس نے ایک کمینی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا، ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس کے پیر سے رب کرتے کرتے اس کی پنڈلی تک لے آیا۔ رباب کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، وہ پاؤں پیچھے کر رہی تھی، لیکن وہ پھر اس کے قریب اپنا پیر لے جاتا۔ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ رباب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کپ میں موجود گرم چائے اس کے منہ پر پھینک دے۔ کئی بار وہ اسے گھور چکی تھی، لیکن اس کی صحت پر تو کوئی خاص فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اپنے پیروں سے وہ اس کے پیروں کے ساتھ اور پیروں سے اوپر کے حصے میں گستاخیاں کیے جا رہا تھا۔ رباب کا ناشتہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بہت مشکل سے ہی اس نے چائے کے 2 گھونٹ بھرے اور کھڑی ہو گئی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، بیٹا کچھ دیر آرام کر لو، اس کے بعد پھر ولیمے کے لیے تمہیں پالر جانا ہے۔ شادی تو سادگی سے ہوئی تھی، لیکن ولیمہ ہم اچھے سے کریں گے۔ شاذل کہنے لگا، ہاں ہاں رباب، جاؤ جا کر آرام کر لو، ویسے بھی پوری رات تم ٹھیک سے سو نہیں پائیں۔ جان بوجھ کر اس نے بے شرمی کی حدیں کراس کی تھی، اپنی ماں کے سامنے بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ رباب اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کمرے میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد شاذل بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت تھی۔ رباب اس وقت کنگھا کر رہی تھی، بال کافی حد تک سوکھ چکے تھے، اسی لیے اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر اس نے اوپر کیچر لگایا تھا، لیکن اگلے ہی پل شاذل دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ چکا تھا۔ اس کے سر سے کیچر اتار کر ایک طرف پھینکا تھا، پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کے پورے بال کھول چکا تھا۔ جی تو چاہا کہ بالوں کے سائے میں کھو جائے۔ اس سے پہلے کہ رباب پیچھے ہٹتی، وہ دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی پیٹھ کے ساتھ اس کی کمر لگا چکا تھا
और आईने में अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करके देखने लगा। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी तो अपनी बहन से भी ज्यादा हसीन निकलेगी। उफ, तुम्हारे बाल, माय गॉड। उसके बालों में अपना चेहरा छुपाने लगा था। रबाब की तो जैसे जान निकली थी। दोनों बाजू शाजिल के मजबूत हाथों में थे और हाथ उसका पेट तक पहुंच ही नहीं रहा था कि वो नोकीला चाकू निकालती। वो कुछ बेबस सी हुई थी। उसने अपना आप छुड़वाना चाहा, कहने लगी, छोड़े मुझे। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं? तुम्हें नहीं पता? इसे रोमांस कहते हैं बेबी। इतनी कड़वी कसीली बीवी को कुछ मीठा भी तो करना है। इसे कैसे जिंदगी गुजरेगी? देखो, रात वाला सब्र रोज रोज नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारे बाल, ओ माय गॉड, पागल कर रहे हैं मुझे। वो वाकई बेखुदी में जा चुका था। उसके बालों से खेल रहा था। दिल की बेख्तियारियां रुबाब की भी बढ़ने लगी थी। पत्थर की तो थी नहीं, लेकिन दोनों बाजू अभी तक शाजिल की गिरफ्त में थे। शाजिल ने जैसे ही उसके हाथ छोड़े और उसे गोद में लिया, फिर बड़े आराम से बेड पर लिटा दिया। लेकिन जैसे ही खुद वो उसके ऊपर लेटने लगा, तब तक बड़ी चालाकी से वो चाकू निकाल चुकी थी, बिना शाजिल को ये पता लगाए कि उसने पेट पर बेल्ट बांध रखी है। जब उसके हाथ में चाकू देखकर वो अचंभे में आया और कहने लगा, ये क्या चीज़ है तुम्हारे हाथ में? ये कहाँ से निकालती हो तुम? वो कहने लगी, कहीं से भी निकालती हूँ, मुझसे दूर रहो। इस बार तो शाजिल जी भरकर जिद चुका था। कहने लगा, क्या मुसीबत है यार, एक तो तुमने ज़बरदस्ती मेरे ऑफिस में आकर जिद करके मुझे इस बात पर राज़ी किया कि मैं तुमसे शादी करूं। अब तुम्हारी जिद पर मैंने तुमसे शादी की है, तो अब नखरे क्या दिखा रही हो? वो कहने लगी, मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की कि आप मेरे साथ भी वही करें जो आपने मेरी बहन के साथ किया। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे सच बताएं कि क्या किया था आपने मेरी आपी के साथ और क्यों उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, ताकि आपकी सच्चाई न खुल जाए। मैं आपके मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी आपी को मारा है तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगी। जज्बात में आके वो सब कुछ बोल पड़ी थी। चुपचाप शाजिल उसकी बात सुनता रहा, फिर कहने लगा, ओ अच्छा, तो ये जानना है तुम्हें कि मैंने पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? जाने मन, तुम्हें मैं लफ्जों से नहीं बताऊंगा। अगर ज्यादा ही शौक है ये जानने का कि तुम्हारी बहन कैसे मरी, तो बिना चाकू के आओ मेरी बाहों में, फिर अमल करके दिखाता हूं तुम्हें। ये कहकर वो पीछे हट चुका था। एक छोटा सा रिकॉर्डर भी इस बेल्ट में मौजूद था, जो रुबाब ने पहन रखी थी, ताकि जब भी वो जज्बात में आके सच्चाई का एतराफ करे तो वो रिकॉर्ड हो जाए, ताकि उसके पास सब सबूत मौजूद हों। वो सिर्फ सबूत इकट्ठे करने के लिए ही तो आई थी। शाजिल अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि वो चाकू छुपाती कहाँ है। अभी वो इस लड़की को समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए आफियत इसी में समझी कि कमरे से बाहर चला जाए। वो कमरे से बाहर जा चुका था, लेकिन दिमाग रुबाब के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये 16-17 साल लड़की 11वीं-12वीं जमात की तालिबा उसकी अकल को दम करके रख देगी। अभी तक उस लड़की ने उसे कुछ भी करने का मौका नहीं दिया था। इतना तो वो जान चुका था कि वो तेज धार वाला नोकीला चाकू उसके बेहद ही कहीं करीब है, जो वो झट से निकाल लेती है। रात को वलीमे का फंक्शन एक हॉल में किया गया था। काफी मेहमान भी आए थे और आज रुबाब ग्रे और सिल्वर मैक्सी में कयामत ढा रही थी। कुछ पल तो शाजिल उसे बस देखता ही रह गया था, लेकिन रुबाब को उसकी वारफ्तगी भरी नजरों से भी नफरत महसूस हो रही थी। बड़ा मुश्किल होता है अपनी बहन के कातिल के साथ वक्त गुजारना, एक कमरे में रहना, लेकिन वो खुद पर जबर कर रही थी। बस एक बार शाजिल के मुंह से सच्चाई निकलती और उसे पुलिस के हवाले कर देती। वो उसे सजा दिलवाना चाहती थी, बस यही उसका मकसद था। वो जानना चाहती थी कि वलीमे की रात भी उसे अपने पास नहीं आने देगी, इसीलिए खुद भी उसके करीब आने की कोशिश नहीं करती थी। रात को काफी देर तक जागती रही। नींद तो शाजिल को भी नहीं आ रही थी। दिल चैन ही नहीं लेने दे रहा था। जज्बात तंग कर रहे थे। वो चाहता था जैसे ही रुबाब गहरी नींद सोए तो सबसे पहले तो ये देखे कि उसने वो चाकू छुपा के कहाँ रखा है, जो उसके और रुबाब के बीच एक कड़ी दीवार बन चुका है। पहले तो इस चाकू को उससे दूर करे, ऐसी जगह छुपाए जहां वो ढूंढ भी ना सके। फिर इस लड़की का दिमाग दुरुस्त करे जो उसे पिछली 2 रातों से तड़पाए हुए थी। उसे लगा रुबाब शायद सो चुकी है और आधी से ज्यादा नींद में रुबाब जा भी चुकी थी, लेकिन उसकी नींद इतनी पक्की नहीं थी।
کہ بے خبر گھوڑے گدھے بیچ کر سوتی۔ ذرا سی آہٹ پر اس کی آنکھ فوراً سے کھل جاتی تھی۔ بڑی آہستگی سے شاذل اپنے صوفے سے اٹھا اور اس کے پاس آ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بڑے دھیرے سے اس نے اپنا ہاتھ اس کے تکیے کے نیچے رکھا۔ دھیرے دھیرے تکیے کے نیچے اپنا ہاتھ پھیلا رہا تھا کہ شاید چاقو اس نے تکیے کے نیچے چھپا رکھا ہے، لیکن تکیے کے نیچے کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا، سوچنے لگا جب تکیے کے نیچے نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ کیونکہ 2 بار جب بھی رباب نے اس پر حملہ کیا تو وہ بیڈ پر ہی لیٹی تھی، کیونکہ ڈریسنگ کے سامنے جب وہ کھڑا تھا تو وہ بالکل بے بس تھی، کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ اس نے سونے سے پہلے چاقو تکیے کے نیچے چھپایا ہوگا، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کیا اس نے، لیکن تبھی چہرے پر نظر پڑی جہاں بالوں کی آوارہ لٹیں اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ دل میں بڑی شدت سے خواہش اٹھی تھی کہ حق تو میرا ہے اور عیش اس کی آوارہ لٹیں کر رہی ہیں۔ وہ بالکل اس کے برابر میں بیٹھ گیا، اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی لٹوں کو بڑی آہستگی سے پیچھے کیا تھا۔ اس کا من موہنا روپ دیکھنے لگا۔ اس کی نازک پنکھڑیوں جیسے لبوں کو دیکھ کر دل بری طرح سے مچلا تھا۔ یقیناً اگر اس کے قریب جاتا تو پھر سے اس تیز دھار چاقو کو نکال دیتی، لیکن نکالتی تو اپنے ہاتھوں سے۔ ہاں، اگر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ لیتا تھا تو یقیناً اس کی کوشش کو ناکام کر سکتا تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر بیڈ سے بری طرح سے لگا چکا تھا۔ اسی اثنا میں رباب کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خود کو بے بس دیکھ کر اور شاذل کی آنکھوں میں وارفتگی دیکھ کر وہ بری طرح سے ڈری تھی۔ کہنے لگی چھوڑو مجھے۔ وہ کہنے لگا نہیں، بہت پاگل کر لیا ہے تم نے مجھے۔ کہنے لگی شاذل میرے ہاتھ چھوڑیں پلیز، لیکن اس کی نظر صرف اس کے ہونٹوں کی طرف تھی۔ دل کے بے اختیار جذبے کو اس نے بالکل نہیں روکا تھا، اس کے چہرے پر جھک چکا تھا، اپنے ہونٹوں کو سیراب کر رہا تھا، لیکن بڑی محبت سے، بالکل بھی جنون نہیں تھا۔ رباب بار بار اپنا چہرہ پیچھے کر رہی تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس کی کوشش کو ناکام کر رہی تھی، لیکن وہ اپنا اتنا حق اس پر جتا چکا تھا، اسے بتا چکا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر صرف اس کا حق ہے۔ رباب کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ صرف محبت کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ وہ صرف اپنے ہونٹوں کی تشنگی مٹاتا رہا، پھر اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پاگل لڑکی یہ سب بھی کر سکتی ہے۔ اپنے پیٹ سے اس نے قمیض ہٹائی تھی، بندھی ہوئی بیلٹ سے چاقو نکالا اور کہنے لگی تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ یہ کرنے والے؟ آئی ہیٹ یو۔ بڑے غصے سے یہ کہہ کر اس نے اس چاقو سے اپنے ہونٹوں پر کٹ لگا کر انہیں زخمی کیا تھا۔ اس کی دیوانی کو اور پاگل پن کو دیکھ کر شاذل کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، اس کے ہونٹوں سے خون بہ رہا تھا۔ کہنے لگا رباب یہ کیا کیا تم نے؟ لیکن وہی چاقو اس کے قریب کر چکی تھی۔ کہنے لگی پیچھے ہٹ جاؤ، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ تم مجھے زبردستی چھوؤ گے اور مجھ پر اپنا حق جماؤ گے تو میں اپنا یہی حشر کروں گی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے غصے سے پاگل ہو چکی ہے۔ بہت افسوس ہوا تھا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی یہ کر گزرے گی، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ کہنے لگا نہیں کرتا کچھ بھی تمہارے ساتھ۔ شاذل نے اپنے دونوں دانت بھینچ کر اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا تھا۔ کہنے لگا چھوڑو اس چاقو کو اپنے ہاتھ سے، مجھے نہیں پتا تھا تم پاگل پن میں یہ کر گزرو گے۔ بری طرح سے وہ پریشان ہوا تھا، ٹپ ٹپ اس کے ہونٹ سے خون بہ رہا تھا۔ اب وہ اپنا دوپٹہ اپنے ہونٹ پر رکھ چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پہلی بار شاذل کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو اذیتیں دے رہی تھی۔ کہنے لگا رباب جو تم کر رہی ہو تم ٹھیک نہیں کر رہی، میرے بارے میں شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہو چکی ہے، جیسے تمہیں لگتا ہے میں ویسا نہیں، لیکن تمہاری بہن کو کیا ہوا تھا، وہ کیسے مر گئی، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اسی لیے خدا کے لیے خود کو نقصان مت پہنچا۔ کہنے لگی آپ میرے قریب آئیں گے تو میں اپنے ساتھ یہی کروں گی، اپنے آپ کو کاٹ کر زخمی کروں گی، اپنے ہونٹوں کا جو حشر وہ کر چکی تھی۔ شاذل نے اسے بڑے غصے سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا نہیں آتا تمہارے پاس، بس خوش رہو تم۔ وہ کہنے لگی بتا کیوں نہیں دیتے کہ کیا کیا ہے آپ نے میری بہن کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا یہ بھی نہیں بتاؤں گا، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، اور یہ جو چاقو تم نے پکڑ رکھا ہے نا، جس کے بل بوتے پر تم یہ سب حرکتیں کر رہی ہو، بہت جلدی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، لیکن میں تمہیں خود کو نقصان اٹھانے نہیں دیکھ سکتا۔ تم خود پر جبر کرو گی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔
बहुत प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ क्या नहीं वो भूल जाओ ये सब। अगर तुमने इस मकसद के लिए मुझसे शादी की है कि तुम अपनी बहन की सच्चाई जान जाओगी तो ये तुमने बहुत बड़ी हमाकत की है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलेगा। ये कहकर वो गुस्से से जाकर सोफे पर लेट गया। कभी भी वो अपने होठों पर दुपट्टा दबाकर खून बंद होने का इंतजार कर रही थी। शाजिल के लिए ये एक बड़ी अनोखी सी बात थी। उसे अंदाजा नहीं था कि पागलपन की इस हद पर भी वो ये बेवकूफ़ लड़की जा सकती है जिसे बस सच सुनना था। वो उसे मुजरिम समझ रही थी जो कि बिल्कुल बेकसूर था। जिस तरह से आज रुबाब ने खुद को नुकसान पहुंचाया था, सचमुच में शाजिल डर चुका था। हर हाल में उसने उस चाकू को उससे दूर रखना था। इतना तो उसे अंदाज़ा हो चुका था कि उसने अपने जिस्म पर ही कुछ ऐसा बांध रखा है जहां वो इस चाकू को छुपा रही है। ये बात भी नुकसानदेह थी। जिस कदर वो तेज धार वाला चाकू था, कभी भी उसके पेट पर लग सकता था। शाजिल की बात ने रुबाब को भी परेशान किया था कि वो उसे साफ कह चुका था कि सच नहीं बताएगा। वो उसका आने का मकसद जान चुका था। वो उसे हर सूरत सच जानना चाहता था। अगले रोज शाजिल ने रुबाब से बात तक नहीं की थी, बल्कि 3-4 दिन तक उससे कोई बात नहीं की थी, ना उसके करीब आया था। एक बार दूध का ग्लास लेकर उसने साथ टेबल पर रख दिया। कहने लगा ये अम्मी ने दिया है। रुबाब कहने लगी मैं नहीं पीती दूध। कहने लगा नहीं पीना तो फेंक दो, यहाँ जाकर मेरी माँ को इनकार कर दो जिन्हें तुम्हारी सेहत का बड़ा ख्याल रहता है। उसके जख्मी होंठ को देखकर जब शाजिल की वालिदा ने रुबाब से वजह पूछी थी तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ शाजिल को देखने लगी। उसकी वालिदा ने समझा कि शायद ये शाजिल की हरकत है। वो अपनी माँ से क्या कहता कि इस बेवकूफ़ लड़की ने ये खुद अपने साथ किया था। अपनी माँ की डांट फटकार सुनकर उसने कुछ नहीं कहा था। रुबाब पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया था। चुपचाप डांट सुनकर बात को ख़त्म कर दिया था। जब रुबाब ने दूध के ग्लास को हाथ तक नहीं लगाया तब शाजिल ने कहा देखो रिस्क की बेहुरमती होती है। तुमने पीना है पियो, वरना अम्मी को वापस कर दो। जितना ख्याल फरहाना बेगम रुबाब का रख रही थी, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि जाकर दूध का ग्लास उन्हें वापस कर दे। इसीलिए चुपचाप घूंट घूंट दूध पीती रही। जितने होंठ जख्मी हो चुके थे, ठीक से खाना तो खाया नहीं गया था, इसीलिए दूध पी गई। फिर वो बेड पर लेट गई। शाजिल को पता था उससे खाना नहीं खाया जा रहा, इसीलिए अपनी माँ का नाम लेकर उसने जानबूझकर दूध साइड टेबल पर रखा था। उसे पता था कि अपनी माँ का डरावा देगा तो वो दूध पी लेगी, और यही हुआ था। दूध पीते ही रुबाब गहरी नींद सो चुकी थी, क्योंकि शाजिल ने दूध में नींद की गोलियां भी डाली थी ताकि इस खतरनाक चाकू को रुबाब से जुदा कर सके, और फिर उसने यही किया था। वो गहरी नींद सो चुकी थी जब वो उसके करीब आया। उसकी कमीज को ऊपर किया तो पेट पर एक चौड़ी सी बेल्ट बंधी हुई थी जिस पर वो चाकू बड़ी एहतियात से रखा गया था। उसने चाकू निकाला, उसका प्लास्टिक का कवर भी देखा। कवर के साथ तो बिल्कुल सेफ थी, वो चाकू उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। साथ में उसकी नज़र एक रिकॉर्डर पर भी पड़ी। रिकॉर्डर को जब उसने ऑन किया तो उसके और शाजिल के बीच जो भी बातचीत होती थी वो सब उसमें रिकॉर्ड था। वो समझ गया था कि वो उसके खिलाफ यहाँ सबूत इकट्ठे करने के लिए आई है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने नहीं। किसी न किसी तरह से मुजरिम साबित करके उसे पुलिस के हवाले करने आई है। दोनों चीज़ें वो ले चुका था, अलबत्ता बेल्ट वहीं बंदी रहने दी। उसकी कमीज को दोबारा से दुरुस्त किया और दोनों चीज़ें लॉकर में छुपा दी। उस लॉकर की खबर तक रुबाब को रही थी, क्योंकि वो अलमारी का अमर नहीं था, दीवार में बनाया गया था और उसके आगे शाजिल और उमेरा की शादी की तस्वीर लगी हुई थी। सुबह जब रुबाब की आंख खुली तो सर बहुत भारी था। वो उठ कर बैठी तो बाल खुले हुए और बिखरे हुए भी थे। उसने एक हाथ से अपना सर पकड़ा, फिर जब नज़र बराबर पर पड़ी तो एकदम से अचंभे में आई थी, क्योंकि बराबर में शाजिल बेखबर सो रहा था। उसका तो दिल जैसे उछलकर हलक में आया था। वो बेहद परेशान हुई थी, अपने बिखरे बाल देखकर मजीद घबराई थी। इससे पहले कि बेड से खड़ी होती शाजिल की आंख खुल चुकी थी। मुस्कुराकर कहने लगा गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? नींद पूरी हुई तुम्हारी? कहने लगी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहने लगा क्या कर रहा हूँ? सो रहा था। अब क्या सोने पर भी एतराज़ है तुम्हें? कहने लगी आप
آپ یہاں نہیں سو سکتے۔ شازل کہنے لگا کیوں نہیں سو سکتا؟ رباب کہنے لگی آپ نے اب یقیناً دودھ میں کچھ ملایا تھا، ورنہ میری نیند اتنی پکی کبھی نہیں تھی کہ میں بے خبر سوتی رہتی۔ کہنے لگا ہاں مجبوری تھی، ملانا پڑا۔ تمہارے جو بال ہیں نا اف، مجھے پاگل کر دیتے ہیں۔ بس جی چاہ رہا تھا کہ تمہارے ان بالوں سے کھیلوں، اب اتنا حق تو ہے مجھے۔ یہ سن کر رباب کا چہرہ غصے سے تم تمایا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ شاید بھول گئے ہیں کہ آپ کی ایک اس قسم کی جرت کا آپ کو کیا جواب ملا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہوئی اور سائڈ ٹیبل کے اور ڈریسنگ کے دراز کھول کر دیکھنے لگی، لیکن اس بار اسے وہاں کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ شازل کینچی اور اس قسم کی ہر چیز غائب کر چکا تھا جس سے وہ خود کو نقصان پہنچاتی۔ وہ کینچی ہی ڈھونڈ رہی تھی تاکہ اپنے لمبے بالوں کو کاٹ دیتی۔ شازل اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے پاس آ گیا، اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کہنے لگی چھوڑے مجھے ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا مجھے عشق ہے تمہارے بالوں سے، اگر تم نے بال کاٹنے کی غلطی کی تو یاد رکھنا رات بھر میری شدتیں برداشت کرو گی، میں ذرا بھی رحم نہیں کروں گا تم پر۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کا بازو چھوڑ چکا تھا، پھر اپنے کپڑے الماری سے نکال کر واش روم چلا گیا۔ تیار ہو کر جب باہر آیا تو وہ چپ چاپ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتہ شازل نے بھی خاموشی سے کیا تھا، پھر اپنے آفس چلا گیا، لیکن اپنی والدہ سے کہہ کر گیا تھا کہ نہ تو رباب کو گھر سے باہر جانے دیں، نہ ہی اسے کینچی اور چھری دینے کی کوشش کرے کیونکہ وہ تھوڑی سی مینٹل ہے، ایسی چیزیں دیکھ لے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ سن کر اس کی والدہ کچھ گھبرا بھی گئی تھی، پھر رباب کے زخمی ہونٹ بھی یاد آئے۔ بہرحال رباب ابھی تک اس بات سے انجان تھی کہ اس کی بیلٹ میں نہ تو چاقو موجود ہے نہ ہی ریکارڈر۔ اس نے زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا۔ رات کو جب شازل گھر واپس آیا تب بھی وہ کمرے میں ہی تھی کیونکہ کھانا اس کی ساس نے کچن میں خود کھڑے ہو کر باورچن سے بنوایا تھا، اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ جیسے ہی شازل کمرے میں آیا رباب اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مجھے بتاتے کیوں نہیں، کیا کیا تھا تم نے میری بہن کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا اجازت دے دو مجھے، بتا دوں گا تمہیں کیا کیا تھا تمہاری بہن کے ساتھ۔ میں تو خود بے حد بے چین تھا وہ سب کچھ کرنے کے لیے جو کبھی عمیرہ کے ساتھ کیا تھا، لیکن وہ سہ نہیں پائی، جان بوجھ کر وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا بٹوا، گاڑی کی چابی، سب کچھ سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا، اپنی آستینوں کے بٹن کھولنے لگا اور کہنے لگا میرا آرام دہ ٹراؤزر اور شرٹ نکال دو، میں شاور لے کر آ رہا ہوں۔ رباب کہنے لگی میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، اپنے کام خود کرو تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک اسے یہ شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، ابھی تک وہ اس بات سے انجان تھی کہ عمیرہ کے ساتھ اس شخص نے کیا کیا تھا۔ شازل کہنے لگا بہت ہو گئی تمہاری ضد، میری بیوی ہونے کے ناطے میرے سارے کام کی ذمہ داری تمہاری ہے، بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں تمہیں، میرے پیار کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ تو بہتر ہوگا۔ میں شاور لے کر آ رہا ہوں، میں کپڑے نکال کر دو ورنہ ایسے ہی باہر آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا، لیکن بجائے کہ وہ اس کے کپڑے نکال کر اسے دیتی، وہ کمرے سے ہی باہر جا چکی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، میں اس کی نوکر نہیں ہوں، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ میری بہن کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا، مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہے۔ وہ بے بس کی آخری حد پر تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ابھی تو کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا جس سے وہ اسے مجرم ثابت کرتی۔ کافی دیر تو شازل دروازے پر دستک دیتا رہا کہ رباب اس کے کپڑے سے پکڑائے گی، لیکن کمرے سے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اسی لیے جب وہ کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا۔ بڑے غصے سے اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور باہر آیا۔ بڑی خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا کہ جب تک وہ بیڈ پر کام کرے گا تب تک رباب سو نہیں سکتی۔ رباب جب کمرے میں آئی تو شازل کو بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا، کہنے لگی ایسا کریں آپ صوفے پر جا کر بیٹھ جائیں، میں سونا چاہتی ہوں۔ شازل نے ماتھے پر بل ڈالے، میں تمہارا نوکر نہیں، نہ غلام نہ ملازم جس پر تم حکم چلاؤ گی، کمرہ میرا ہے، بیڈ بھی میرا ہے اور گھر بھی میرا ہے،
जहां मेरा दिल चाहेगा मैं बैठूंगा। वो गहरी सांस लेकर सोफे पर जाकर लेट गई। सोफे की पिछली जानिब खिड़की थी। तेज तूफानी बारिश यकदम ही शुरू हुई थी। बादलों की गरज, चमक और तेज तूफानी बारिश से रुबाब को शुरू ही से डर लगता था। बार बार कभी खिड़की से पर्दा ठीक कर देती तो कभी डर के मारे आंखें बंद करती थी। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। उसके चेहरे के बदलते तासुरात देखकर शाज़ल समझ चुका था कि वो बारिश से डर रही है। वैसे भी रात का 1 बज चुका था। शाज़ल ने अपना लैपटॉप बंद किया और सोफे के पास जाकर पर्दे हटा दिए। बाहर से बादलों की तरह चमकती हुई बिजली की रोशनी सीधी रुबाब के चेहरे पर पड़ रही थी। वो घबरा कर उठ बैठी। कहने लगी, ये पर्दे क्यों हटाए हैं आपने? कहने लगा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? ड्रामाई अंदाज से वो उसे आंखें फाड़े देख रहा था, जैसे कि उसकी किसी कमजोरी को जानकर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। उसने नफी में सर हिलाया। कहने लगी, मुझे डर नहीं लग रहा। कहने लगा, तो फिर इतना हसीन नज़ारा है, खिड़की पर पर्दे क्यों डाल रखे हैं? ऐसे नज़ारों को तो देखना चाहिए। इससे पहले कि वो उठकर बेड पर जाती, उसकी कलाई पकड़ चुका था। कहने लगा, कभी बारिश में नहाई हो तुम? कहने लगी, नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। वो कहने लगा, लेकिन मुझे तो बहुत शौक है। जानना चाहती है उस रात क्या हुआ था मेरे और उमेरा के बीच? ये सुनकर रुबाब ने उसकी आंखों में देखा था। कहने लगी, हाँ बताएं, क्या हुआ था? उसकी कलाई पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया और लाउंज में लाकर बैरूनी दरवाज़ा खोला और उसे बाहर लॉन में ले आया, जहां बारिश तेजी से बरस रही थी। रुबाब बुरी तरह से घबराई थी। चौकीदार तक अपने क्वार्टर में जा चुका था। लॉन में कोई भी नहीं था सिवाय उन दोनों के। तेज बारिश में वो बुरी तरह से घबराई थी, लेकिन शाज़ल उसके बालों की चुटिया खोल चुका था। कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ें मुझे। कहने लगा, सच जानना है ना तुम्हें? ये कहकर वो उसे अपने हिसार में ले चुका था। ऐन उसी वक्त बादल बहुत जोर से गरजा था और वो उसी के सीने में अपना चेहरा छुपाकर उसकी शर्ट को दोनों हाथों से दबोच चुकी थी। पहली बार उसने शाज़ल को पुकारा था। शाज़ल, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे अंदर जाना है, मुझे बारिश से डर लगता है। उसके कान के करीब होकर कहने लगा, जब मैं हूं तो क्यों डर लग रहा? तुम्हारा महरम हूं। मेरे होने से तुम्हें खौफ नहीं आना चाहिए, बल्कि बेखौफ हो जाना चाहिए। ये कहकर वो उसे अपने अंदर समेट चुका था, लेकिन उसी लम्हे जैसे ही रुबाब ने अपने पेट की बेल्ट के अंदर से चाकू निकालने की कोशिश की तो वहां कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि रिकॉर्डर भी नहीं था। उसने बरजस्ता शाज़िल की जानिब देखा। कहने लगा, आज हमारे बीच कोई नहीं है, तुम्हारा वो चाकू भी नहीं जो अब तक मेरा रकीब बना हुआ था। वो कहने लगी, आपने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे नशे का दूध पिलाया ताकि मेरे साथ ये सब कुछ करके मेरा फ़ायदा उठा सकें। वो कहने लगा, कौन सा गलत फ़ायदा उठाया है? मेरा तुम्हारे साथ निकाह हुआ है। निकाह का मतलब जानती हो तुम? निकाह का मतलब है कि तुम मेरे लिए मुकम्मल तौर पर हलाल हो। मैं जब चाहे जहां चाहे तुमसे फ़ायदा उठा सकता हूँ। तुम्हारा निकाह मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं किया गया, बल्कि तुमने खुद चाहा था कि मैं तुम्हारे निकाह में आ जाऊं। वो कहने लगी, आप मेरा मकसद जानते हैं, आपने मेरी बहन को जान से मार डाला। वो कहने लगा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन सच तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना लूंगा। मुझे इस बारिश को एंजॉय करना है, तुम्हारी बकबक नहीं सुननी। उसे अपने साथ लगाए वो अब उसके कान में सरगोशियां करने लगा, अपनी बेताबियां बता रहा था और वो बार बार अपना आप उससे छुड़वा रहे थे, लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेबस कर चुका था। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो अपने आप को शाज़िल से दूर करती। अपनी शादी का फैसला उसे जज्बाती फैसला लगने लगा था। कहने लगी, मैं सुबह ही अपने आप को जान से मार डालूंगी। वो कहने लगा, मार डालना? बिल्कुल अपनी बहन की तरह। मेरा क्या जाता है, मैं किसी तीसरी लड़की से शादी कर लूंगा। ये सुनकर वो जिच हुई थी। कहने लगी, आप इंसान नहीं, आप जल्लाद हैं। वो कहने लगा, हाँ मैं जल्लाद हूँ, और आज तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा जल्लाद हूँ। इस तेज बरसती बारिश में उसे गोद में उठाकर पहले लाउंज में लेकर आया, फिर कमरे में लाकर उसे बेड पर गिराया, फिर पलटकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। लेकिन जैसे ही उसके करीब आया, वो बेड की दूसरी जानिब से खड़ी हो गई। शाज़िल कहने लगा, देखो मुझे तंग मत करो। वो कहने लगी, आप चीटर हैं, धोखेबाज, मुझे नहीं रहना आपके साथ।
وہ کہنے لگا شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی نا، مجھ سے بولو اب رہنا تو پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف آ چکا تھا۔ پھر وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی، دونوں ہاتھ رکھ کر وہ اس کے سارے راستے مکمل طور پر بند کر چکا تھا۔ لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی آپ قاتل ہیں میری بہن کے۔ شاذر کہنے لگا کچھ نہیں کیا میں نے تمہاری بہن کے ساتھ۔ تمہاری بہن کسی اور سے محبت کرتی تھی، کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ماں باپ کے کہنے پر اس نے مجھ سے رشتہ جوڑ دیا۔ جب پہلی بار میں نے اسے ریسٹورانٹ میں بلایا تھا تب تک ہماری شادی کے کارڈ بڑھ چکے تھے، شادی طے ہو چکی تھی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اسے اپنانے کے، کیونکہ میرے خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ لیکن میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہنی مون کی جگہ تمہاری بہن نے منتخب کی، کیونکہ وہاں وہ رہتا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ میں نے عمیرہ کو بہت سمجھایا کہ پہلے مجھے اس شخص سے ملنے دے۔ بہت سے لڑکے محبت کے نام پر دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اگر واقعی وہ عمیرہ کے قابل ہوا تو میں خود اسے طلاق دے کر اس کی شادی اس شخص سے کروا دوں گا۔ لیکن تمہاری بہن بہت ضدی تھی، مجھے پتا ہے۔ وہ رات کو اسی شخص کے پاس چلی گئی جس نے اسے برباد کر کے رکھ دیا، اور اس کی ایسی حالت کر دی کہ جب وہ میرے کمرے تک پہنچی تو دروازے پر دستک دیتے ہی ہوش کھو چکی تھی۔ میں اسے ہاسپٹل لے کر گیا، لیکن ڈاکٹر اس سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ اس شخص نے اس کے ساتھ درندوں والا سلوک کیا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی سچائی اس کے گھر والوں کو نہ بتاؤں، تاکہ مرنے کے بعد اس کے گھر والے اسے برا بھلا نہ سمجھیں۔ میں اب تک وہ وعدہ نبھا رہا ہوں، سمجھی؟ پوسٹ مارٹم اس لیے نہیں کروانے دیا کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا تم لوگ ذمہ دار مجھے سمجھتے۔ اگر تمہیں یقین ہے تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ ویسے رہو جیسے ایک بیوی کو رہنے کا حق ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بہن کا قاتل میں ہوں تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن رباب، میں تم سے محبت کرنے لگا، اسی لیے خود غرض ہو کر فیصلہ مت کرنا۔ رباب کو یاد آنے لگا آخری بار جب عمیرہ کی اسے کال آئی تھی، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے تم سے کچھ چھپایا ہے، میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ یہ بات بار بار کہتی تھی، لیکن بات ادھوری ادھوری سی تھی، بار بار اس کی آواز کٹ رہی تھی۔ شاید جہاں وہ تھی وہاں سروس نہیں آ رہی تھی۔ شادی سے پہلے بھی کئی بار رباب نے نوٹ کیا تھا کہ وہ فون پر کسی سے بات کرتی ہے، لیکن جیسے ہی رباب کمرے میں آتی ہے وہ فون بند کر دیتی ہے، اور شاذل کے رشتے پر وہ تذبذب کا شکار تھی۔ اس رشتے پر خوش بھی نہیں تھی، لیکن والدین کو پسند تھا، اسی لیے چپ ہو گئی تھی۔ شاذل چپ چاپ واش روم میں چلا گیا، شاور لے کر ہی باہر آیا تھا، آ کر خاموشی سے صوفے پر لیٹ گیا۔ پوری رات رباب عمیرہ کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ کبھی کبھی تو اسے شک ہوتا کہ عمیرہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہے جو اس کے آنے پر سیل فون بند کر دیتی ہے۔ کبھی یونیورسٹی جاتے ہوئے اپنے بیگ میں گفٹ بیگ لے کر جاتی، اور کبھی وہ رباب کے ساتھ گفٹ شاپ سے پرفیوم خریدتی تھی، تو کبھی جینٹس گھڑیاں۔ جب وہ پوچھتی کہ یہ چیزیں کس کے لیے خرید رہی ہو تو وہ کہتی کہ میری دوست نے اپنے منگیتر کے لیے منگوائے ہیں۔ 100 بہانے تھے عمیرہ کے پاس۔ جیسے جیسے وہ عمیرہ کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آواز سن کر شاذل کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھی منہ پر دونوں ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ شاذل اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا کیا ہوا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ باخدا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ اس وقت بھی مجھ پر شک کر رہی تھی جب تمہاری بہن کی میت میں لے کر آیا تھا۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے کیونکہ میں نے پوسٹ مارٹم کرنے نہیں دیا تھا، ورنہ میں خواہ مخواہ میں پھنس جاتا، کیونکہ اس نے وعدہ لیا تھا کہ میں سچ نہ بتاؤں، اور اگر سچ نہ بتاتا تو یقیناً تمہارے والدین یہی سمجھتے کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اب تو انہیں صرف شک ہے۔ تمہیں سب کچھ اس لیے بتا دیا کیونکہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ورنہ تم تو میرے آفس میں بھی آئی تھی، میں نے اس وقت بھی تمہیں ڈرایا تھا تاکہ تم واپس چلی جاؤ،
उस वक्त तुम मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन आज सब कुछ बता दिया क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। रुबाब, बताओ ना, क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो झूठ नहीं बोल रहा था। रुबाब को अच्छी तरह से समझ आ गई थी कसूर उसकी बहन का था, लेकिन शाज़िल ने उसकी इज्जत रख ली थी। अगर वो सब कुछ सच बता देता तो वाकई उसे कोई भी याद ना करता, सब उसे बुरा भला समझते। उसके मर जाने पर रोने के बजाय शुक्र करते कि अच्छा हुआ, बदनामी का दाग साथ लेकर मर गई। रोते हुए उसने शाज़िल के सामने हाथ जोड़े थे। मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको गलत समझा। खुदा के लिए मेरे घर वालों से कभी मत कहिएगा कि अभी ऐसी थी। मुझे उसने मना ना किया होता ना तो मैं पहले ही कह देता और पोस्टमार्टम से भी ना रोकता। अपना डीएनए का टेस्ट करवाकर रिपोर्ट से साबित भी कर देता कि मैं बेगुनाह। लेकिन मैंने मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम किया है। उसके दोनों हाथों को पकड़कर वो अपने लबों पर लगा चुका था। अब मेरा इम्तिहान कब तक लोगी, ये भी बता दो। बड़ी आस भरी नज़रों से वो उसे देख रहा था। जब उसने शाज़िल के दोनों हाथ पकड़कर रोते हुए अपने लबों से लगाए थे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने आपको समझने में गलती कर दी। ये कहते हुए वो उसके करीब आ गई थी और ये राज हमेशा दोनों के दिल में दफन ही रहा कि उमैरा कैसी थी।